નમસ્કાર ગુજરાત। આજના મુખ્ય સમાચારોની અંદર કમોસમી વરસાદ બાદ મોટી રાહત, ખેડૂતો જલસો, એમએસપી ખરીદીમાં તેજી, પીએમ કિસાનના 22મા હપ્તાની તારીખ જાહેર, ફસલ બીમા યોજનામાં ક્લેમ હવે સરળ, બજેટ રજૂ, મળશે હવે મોટી ભેટો અને બીજા અન્ય સમાચારોની માહિતી આજના આ વિડીયોમાં આપણે મેળવીશું। તો જે પણ મિત્રો આપણી આ ચેનલની અંદર નવા આવ્યા છે તે મિત્રોને ખાસ વિનંતી કરું કે ચેનલને મિત્રો જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। આજના મિત્રો પહેલા समाचारनी बात करिए तो कमोसमी वरसाद बाद मोटी राहत, जेमां मित्रों जान्युआरी 2026 में राज्यना घणा जिल्लाओं कमोसमी वरसादथी पाकने मित्रों भारे नुकसान थयुं हतुं। गुजरात सरकारे तात्कालिक सर्वे करीने नुकसाननो अंदाज पण काढ्यो हतो। आ बाद सरकार द्वारा मित्रों 9,466 करोड़ रूपिया सहाय पेकेज जाहेर पण करवामां आव्युं हतुं। 32 लाखथी वधु खेडूतोने आ सहायनो सीधो लाभ मळ्यो हतो, जेमां मित्रों रकम डीबीटी द्वारा खेडूतोना खातामां जमा पण करवामां आवी अने नाना अने सीमांत खेडूतोने विशेष प्राथमिकता आपवामां आवी। पाकना प्रकार अने नुकसानना प्रमाणमां मित्रों सहाय फाळववामां आवी, जेमां मित्रों खेडूतोमां आ निर्णयथी मोटी राहत जोवा मळी हती। आ पगलुं मित्रों खेडूतोनी आर्थिक स्थिति सुधारवामां खूब ज मददरूप साबित थयुं छे। त्यारबाद मित्रों महत्वना समाचारनी वात करीए तो खेडूतोने जलसो, हवे एमएसपी खरीदीमां तेजी आवी गई छे। खास मोटा समाचार आव्या छे, जेमां मित्रों जान्युआरीमां एमएसपी हेठळ खरीदीनी प्रक्रिया झड़पी करवामां आवी, जेमां मगफળી, मग, अड़द, सोयाबीन जेवा पाकोनी व्यापक खरीदी शरू थई। खेडूतोने बजारमां उतार चढ़ावथी बचवानो हेतु राखवामां आव्यो अने सरकारी केन्द्रो उपर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सरळ बनाववामां आवी। लाखों रूपियाना खेडूतोने એટલે કે ખાસ કરીને લાખો ખેડૂતોને ઓનલાઈન નોંધણી પણ કરાવી હતી। ખરીદીની ચૂકવણી સમયસર કરવામાં આવી અને એમએસપી થી ખેડૂતોને યોગ્ય અને ખાતરી યુક્ત ભાવ મળ્યો। दलालों पर आधार घट्यो और खेडूतोनी आवक में स्पष्ट सुधारो थयो छे। मित्रों तो आ खास जान्युआरी महीनो खेडूतो माटे खूब ज लाभदायी बन्यो छे। त्यारबाद मित्रों महत्वना समाचारनी वात करीए तो पीएम किसानना 22मा हप्ताने लई मोटी अपडेट मित्रों सामे आवी गई छे। खास मित्रों वात करशुं कि हवे 22मो हप्तो कई तारीखे खेडूतोने मळवानो छे। खास मित्रों वात करूं तो पीएम किसान योजनानो 22मो हप्तो खूब ज अत्यारे चर्चामां रह्यो छे। सरकारे मुजब मित्रों फेब्रुआरी 2026 में हप्तो आववानी संभावनाओ छे। दरेक पात्र खेडूतोने 2000 नो हप्तो मळशे। ई केवायसी पूर्ण करवी फरजियात बनाववामां आवी छे। फार्मर आईडी न होय तो हप्तो अटकी शके छे। बैंक खाता साथे मित्रों आधार कार्ड लिंक जरूरी छे। भू अभिलेख अपडेट राखवा सूचना पण आपवामां आवी छे। हप्तो डीबीटी द्वारा सीधो खातामां आवशे। खेडूतोने समयसर प्रक्रिया पूर्ण करवा अपील पण करवामां आवी रही छे। तो खास मित्रों वात करूं तो त्यारे तमारे 2000 नो हप्तो એટલે કે 22મો हप्तो मेळवવો होय तो तमारे जरूरी पुरावा संगाते मित्रों अरजी करवानी होय छे। तेने એટલે કે ई केवायसी करावी लेवानुं छे। खास मित्रों तमारे फार्मर आईडी न होय तो पण हप्तो अटकशे तो फार्मर आईडी बनावी लेवानी छे। बैंक खाता साथे आधार कार्ड लिंक न होय तो ते पण करावी लेजो अने खेडूत रजिस्ट्री फरजियात करावी लेवानी छे। तो तमने मित्रों 22मो हप्तो तमारा खातामां जमा थशे। त्यारबाद मित्रों महत्वना समाचारनी वात करीए तो फसल बीमा योजनामां क्लेम हवे सरळ बन्या छे। खास मोटा समाचार मित्रों सामे આવ્યા છે, જેમાં ખેડૂતોને અવારનવાર અત્યારે મોટી ભેટો મળી રહી છે। તેમાં એક ફસલ બીમા યોજનામાં ક્લેમ પણ મિત્રો હવે સરળ બની ગયા છે। ફસલ બીમા યોજનામાં જાન્યુઆરીમાં ચર્ચામાં રહી છે અને હવામાન આધારિત વીમા પદ્ધતિ લાગુ કરવામાં આવી છે। આમાં નુકસાન થયા બાદ આપોઆપ ક્લેમ મળે છે। અલગથી અરજીઓ કરવાની ઝંઝટ ઓછી થઈ છે। કેટલાક જિલ્લાઓમાં મિત્રો ખેડૂતોને વહેલી ચૂકવણી મળી છે અને નુકસાન સર્વેમાં મિત્રો ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થયો। ડ્રોન અને સેટેલાઇટ ડેટા ઉપયોગમાં લેવાયા। पारदर्शिता वधी अने खेडूतोनो विश्वास वीमा योजनामां मित्रों त्यारे वध्यो छे। त्यारबाद मित्रों महत्वना समाचारनी वात करीए तो बजेट थशे हवे रजू, मळशे मोटी भेटो। खास मोटा समाचार आव्या छे केम के मित्रों टूंक समयमां हवे बजेट रजू थवानुं छे ने खास आ बजेटमां खेडूतोने કેટલીક મોટી ભેટો મળી શકે છે। ખેડૂત અત્યારે કેટલીક આશાઓ રાખીને બેઠો છે કે એમને આ બજેટમાં મોટી ભેટો મળશે। ખાસ મિત્રો એક મોટી આશા હોય તો તે છે કે 2000 નો હપ્તો જે પીએમ કિસાન યોજના અંતર્ગત મળે છે તેમાં વધારો કરવામાં આવશે। તો ખાસ મિત્રો હવે આપણે જોવાનું રહ્યું છે કે શું આ બજેટમાં ખેડૂતોને મોટી ભેટ મળે છે કે નહીં। મિત્રો વાત કરીએ તો આ બજેટ ક્યારે રજૂ થશે, થોડી અટકળો અનુસાર મિત્રો વાત કરીએ તો સંસદીય પરંપરા મુજબ નાણામંત્રી
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે આગામી નાણાકીય વર્ષ 2026 અને 27 માટે સામાન્ય બજેટ રવિવારે રજૂ કરી શકે છે। આનું કારણ એ છે કે મિત્રો 2017થી બજેટ 1 ફેબ્રુઆરીએ રજૂ કરવામાં આવતું હોય છે અને આવતા વર્ષે 1 ફેબ્રુઆરી રવિવાર આવી રહ્યું છે। જો કે સંસદીય બાબતમાં મંત્રી કિરેન રિજિજુએ મિત્રો સ્પષ્ટતા કરી છે કે આવા નિર્ણયોથી સંસદીય બાબતોથી કેબિનેટ સમિતિ દ્વારા લેવામાં આવે છે અને સમયસર લેવામાં આવે છે। તો ખાસ મોદી સરકારે 1 ફેબ્રુઆરીએ બજેટ રજૂ કરવાની પરંપરા શરૂ કરી છે। તો જેના નવા નિયમથી નવા વર્ષની શરૂઆત પહેલાં એટલે કે 1 એપ્રિલ પહેલાં તેની અમલ પણ કરી શકાયો હતો। જો નાણામંત્રી 2026માં 1 ફેબ્રુઆરીએ બજેટ રજૂ કરે છે તો ખાસ હવે 2 દિવસ બાકી રહ્યા છે એટલે કે કાલે જ મિત્રો આ બજેટ રજૂ થશે। તો પહેલીવાર મિત્રો સામાન્ય બજેટ રવિવારે રજૂ કરવામાં આવશે। તાજેતરમાં વર્ષોમાં રવિવારે ક્યારેય બજેટ રજૂ કરવામાં આવતું નથી। છેલ્લા 2 વર્ષમાં સામાન્ય બજેટ શનિવારે રજૂ કરવામાં આવતું હતું। ત્યારબાદ મિત્રો મહત્વના સમાચારની વાત કરીએ તો ખેડૂતોને મળી કરોડો રૂપિયાની સહાય। ખાસ મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે, જેમાં મિત્રો ખેડૂતોને કરોડો રૂપિયાની અત્યાર સુધી સહાય ચૂકવવામાં આવી ગઈ છે। ખાસ મોટા સમાચાર આવ્યા છે, જેમાં મિત્રો ત્યારે ખેડૂતોને પાક નુકસાન અને પાક ધોવાણ અંગે જે પૈસા આપવામાં આવ્યા તેમાં કરોડોની સંખ્યામાં આપવામાં આવ્યા છે। આ બંને રાહત પેકેજ હેઠળ ખેડૂતોને સહાય આપવા માટે અત્યાર સુધીમાં મિત્રો 23.18 ખેડૂતોના કુલ મિત્રો ₹6,890.98 કરોડના ઓનલાઈન બિલો તૈયાર કરવામાં આવી ગયા છે। જે પૈકી આજની સ્થિતિએ મિત્રો કુલ 72.92 લાખ ખેડૂતોને મિત્રો ₹5330.43 કરોડથી વધુની સહાય સીધી તેમના બેંક ખાતામાં ચૂકવવામાં આવી ગઈ છે। ખાસ મિત્રો વાત કરું તો કમોસમી વરસાદની અણધારી આફતના કારણે ખેડૂતોને સહાયરૂપ થવા માટે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ રાજ્ય સરકારે રેકોર્ડ બ્રેક સમયમાં મિત્રો 11,000 કરોડનું વધુ મૂલ્ય 2 ઐતિહાસિક કૃષિ રાહત પેકેજ જાહેર કર્યા હતા। જેમાં અંતર્ગત મિત્રો સહાય મેળવવા માટે રાજ્યના કુલ 30.71 લાખથી વધુ ખેડૂતોએ ઓનલાઈન અરજી કરી હતી। જેમાં આજ દિન સુધીમાં તબક્કાવાર માહિતી અનુસાર મિત્રો કુલ 26.60 લાખથી વધુ અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી છે। તો ખાસ મિત્રો આના વિશે વાત કરીએ તો કરોડો ખેડૂતોને કરોડો રૂપિયાની સહાયો આપવામાં આવી છે। ખાસ મિત્રો મોટા સમાચાર આવ્યા છે। ત્યારબાદ મિત્રો મહત્વના સમાચારની વાત કરીએ તો ગાડી લેવા માટે હવે તમને મળશે 25,000 રૂપિયાની સહાય। જેમાં મિત્રો વાત કરીએ તો ત્યારે ગાડી લેવા માટે પણ સરકાર આપી રહી છે 25,000ની સીધી ખાતામાં સહાય। ખાસ મોટા સમાચાર આવ્યા છે। અમુક લોકોનું સપનું હોય છે કે તે ઘરની ગાડી લાવે, તો તેમના માટે અત્યારે ખાસ મોટા સમાચાર છે। તો ખાસ મિત્રો વાત કરું તો કઈ રીતે આ પૈસા મળશે, કેવી ગાડી લેવા માટે આ પૈસા આપવામાં આવે છે, તો ખાસ વાત કરું તો ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી 2 વ્હીલર સહાય યોજના એટલે કે બાઇક સહાય યોજના અંતર્ગત રાજ્યમાં વાયુ પ્રદૂષણને ઘટાડવા અને વીજળીને ચાલતા મિત્રો વાહનો ઉપયોગ કરવામાં પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે। આ યોજના મિત્રો 2020માં તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવી હતી અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના 70મા જન્મદિવસની ઉજવણી તરીકે પણ પંચશીલ ભેટ તરીકે રજૂ કરવામાં આવી હતી। 2 વ્હીલર સહાય યોજના માટે જરૂરી દસ્તાવેજો આધાર કાર્ડ, રેશન કાર્ડ, બેંક પાસબુક, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ, શાળાનું છઠ્ઠી, કોલેજ આઈડી, આવક પ્રમાણપત્ર, મજૂરી માટે મિત્રો ખાસ કરીને આવા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે। એટલે કે અરજી કરવા માટે તમારે ખાસ આ ડોક્યુમેન્ટ લઈને અરજી કરવાની રહે છે। જો તમારી અરજી એપ્રુવલ કરવામાં આવે છે તો તમને સીધા મિત્રો ઈવી ગાડી લેવા માટે 25,000 રૂપિયા સીધા ખાતામાં મોકલવામાં આવે છે। ત્યારબાદ મિત્રો મહત્વના સમાચારની વાત કરીએ તો ભ્રષ્ટાચારે ગુજરાતમાં લીધો ભરડો। ખાસ મોટા સમાચાર આવ્યા છે, કેમ કે મિત્રો ગુજરાતમાં ખાસ કરીને જે વરસાદ અણધાર્યો આવ્યો હતો ત્યારબાદ મિત્રો રસ્તાઓની હાલત ઉબડ-ખાબડ જોવા મળી હતી, પરંતુ હજુ સુધી સરકાર દ્વારા આમાં કોઈ રિપેરિંગ કામ કરવામાં આવી રહ્યું નથી, કેમ કે ત્યારે ભ્રષ્ટાચારે ગુજરાતમાં ભરડો લીધો છે। જો ત્યારે રિપેરિંગનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવે છે, નવા રોડો રસ્તાઓ બનાવવામાં આવે છે, તે પણ મિત્રો 6 મહિનાની અંદર તૂટી જતા હોય છે તેવી હાલતમાં અત્યારે બનાવવામાં આવે છે। ખાસ મિત્રો વાત કરું તો 500 કરોડ કોઈ નાની સૂની રકમ નથી। આ રકમથી અનેક લોક કાર્યો થઈ શકે છે। આ રકમ એક પેકેજ સમાન છે। ખેડૂતોને તેમના પેકેજના નામે પડીકું આપવામાં આવી રહ્યું છે, તેમાં 500 કરોડ ઉમેરી તો કેટલાક ખેડૂતોનું કલ્યાણ થઈ જાય, પરંતુ આટલી મોટી રકમ સાવ ખાડાઈ ગઈ છે, કેમ કે ગુજરાતના નવા બનેલા એક રોડ માત્ર 4 મહિનામાં જ ભ્રષ્ટાચારી બહાર આવ્યો છે। એટલે કે ભ્રષ્ટાચાર આવ્યો
તેમાં અત્યારે જોવા આપણને મળ્યું, કેમ કે એક જ રોડ બનાવવામાં આવ્યો જેમાં 500 કરોડ લેવામાં આવ્યા હતા અને રોડ મિત્રો 4 મહિનામાં જ તૂટી ગયો છે. આ રોડ હતો ન હતો થઈ ગયો છે, જેના કારણે હવે તે ફરીથી બનાવવાની જરૂરી પડી છે. પરંતુ તેના માટે પહેલાં ખર્ચાયેલા 500 કરોડનો શું ઉપરથી નવો રોડ બનાવવા માટે પણ ખર્ચો થશે તે તો અલગ મિત્રો. તો ખાસ મિત્રો અત્યારે 500 કરોડ જો ખેડૂતોને આપવામાં આવ્યા હોત અથવા દેવું માફ કરવામાં આવ્યું હોત, લોન માફી અંગે 500 કરોડની લોન માફ કરવામાં આવી હોત તો પણ મોટી વાત કહેવત. પરંતુ મિત્રો આવું કોઈ કાર્ય કરવામાં આવતું નથી અને આવા રસ્તાઓ બનાવવામાં આવે છે જે 4 મહિનાની અંદર તૂટી જાય છે, ફરીથી બનાવવામાં આવે છે, ફરીથી સહાયો મળે છે. ખાસ અત્યારે ભ્રષ્ટાચારે ગુજરાતમાં ભરડો લીધો છે. ત્યારબાદ મિત્રો મહત્વના સમાચારની વાત કરીએ તો આધાર કાર્ડ ઉપર મળશે 50,000 રૂપિયા. ખાસ મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે, જેમાં મિત્રો હવે જો તમારી પાસે પણ આધાર કાર્ડ છે તો તમને પણ મળશે 50,000 રૂપિયા. ખાસ મિત્રો આ રૂપિયાનો ઉપયોગ તમે ધંધાકીય અથવા વ્યવસાય કરવા માટે કરી શકો છો અને આમાં મિત્રો થોડા ઘણું તમારે વ્યાજ પણ ચૂકવવું પડે છે. પરંતુ મહત્વનું મિત્રો એ છે કે આધાર કાર્ડ ઉપર પણ 50,000 રૂપિયા અત્યારે મળી રહ્યા છે. જો તમારી પાસે પણ મિત્રો આધાર કાર્ડ છે અને તમને પણ મિત્રો તો ગેરંટી વગર 50,000 રૂપિયાની લોન હાલમાં મળી જશે. હાલમાં મિત્રો રાજ્યમાં લોકસભાની ચૂંટણી હોવાથી સરકારે પ્રધાનમંત્રી સ્વનિધિ યોજના હવે ડિસેમ્બર મિત્રો 2025 સુધી લંબાવવામાં આવી હતી. પરંતુ મિત્રો આ યોજના હજુ પણ મિત્રો 2026માં પણ લાગુ કરવામાં આવશે. તો વાત મિત્રો એ છે કે જો આ આધાર કાર્ડની યોજના મિત્રો લંબાવવામાં આવે તો આ યોજના મિત્રો 2026માં પણ કામ કરશે ને આ યોજના હેઠળ નાના વેપારીઓ અને સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સને લોન આપવામાં આવે છે. નાણાં મંત્રાલયે ટ્વીટ કરીને માહિતી આપી હતી કે જો કોઈ શહેરી વિક્રેતા, મજૂર અને કોઈ અન્ય નાગરિક કે કરિયાણા, રેડીમેડ અથવા તો ફળની દુકાન ખોલવા માંગે છે તો તેવા વ્યક્તિને આ યોજના હેઠળ લોનની રકમ આપવામાં આવે છે. જો તમે પણ આ યોજનામાં અરજી કરવા માંગતા હો તો હવે આ યોજના વિશે સત્તાવાર માહિતી લ્યો અને આમાં જો તમને અત્યારે લોન મળવાની ચાલુ હોય તો તમે આ યોજના અંતર્ગત સારા બધા ડોક્યુમેન્ટ સાથે લોનમાં અરજી કરી શકો છો. એટલે કે આધાર કાર્ડ ઉપર તમને પછી 50,000 રૂપિયા આપવામાં આવશે, પરંતુ તમારે આ માટે તમારે ધંધો બતાવવો પડશે. તમારે ધંધા માટે અરજી કરવા માટે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના રહેશે. ત્યારબાદ મિત્રો મહત્વના સમાચારની વાત કરીએ તો હવે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે લાગવગ નહીં ચાલે. ખાસ મોટા સમાચાર મિત્રો સામે આવી ગયા છે, કેમ કે મિત્રો હવે આપણે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટે જે ફેક લાયસન્સ બનાવતા હતા અને લાગવગથી મિત્રો લાયસન્સ બનાવતા હતા તે હવે મિત્રો નહીં ચાલે. કેમ કે મિત્રો હવે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સના નિયમોને કડક બનાવવામાં આવી ગયા છે. ખાસ મિત્રો વાત કરું તો ગુજરાતમાં આગામી પડેલી મિત્રો જાન્યુઆરી 2026થી મિત્રો ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે નવી સિસ્ટમ કાર્યરત કરવામાં આવી ગઈ છે. એટલે કે મિત્રો 2026થી 1 તારીખથી મિત્રો આ નવો નિયમ લાગુ કરવામાં આવી ગયો છે. ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમવાર મોડાસા કચેરી એટલે કે AI ટેકનોલોજીનો અમલ મિત્રો શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. ખાસ મોટા સમાચાર આવ્યા છે. જ્યારે મિત્રો ગાંધીનગર RTOમાં AI ટ્રેક અપગ્રેડની કામગીરી ચાલી રહી હોવાથી આગામી સપ્તાહે AI ટ્રેક સંપૂર્ણ કાર્યરત થઈ જશે. ટેસ્ટ આપતી વખતે મિત્રો અરજદાર ક્યારે પણ કંઈ ભૂલ કરે છે તો તેનું મોનિટરિંગ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે AI દ્વારા કરવાનું હોવાથી આસાનીથી પાસ થવાનું અઘરું બની જશે. RTOના ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ ઉપર ટ્રેક ઉપર 18 કેમેરા લગાવવામાં આવશે મિત્રો, જેથી મિત્રો તમે હવે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ કઢાવવા જાઓ છો તો તમારે કોઈ પણ લાગવગ નહીં ચાલે. કેમ કે હવે AI આવી ગયું છે, નવી ટેકનોલોજી આવી ગઈ છે, જેમાં મિત્રો તમારે હવે મિત્રો AI થી લડવું પડશે. કેમ કે AI બધે અત્યારે કામ ફૂલ જોશમાં કરી રહ્યું છે, તેમાં લાગવગ નથી ચાલતી. ત્યાં કોઈ પણ ટ્રેકમાં તમારે કાંઈ પણ નાના મોટી પણ ભૂલ થાય છે તો તમને હવે સીધા બહાર કરવામાં આવશે, એટલે કે નાપાસ કરી દેવામાં આવશે. લાગવગથી તમે લાયસન્સ કઢાવવા જાઓ છો તો તમારું હવે આ કામ પૂર્ણ નહીં થાય. તો હવે આ કામગીરી ધીરે ધીરે મિત્રો વિકસિત થઈ રહી છે. જ્યારે બધા રાજ્યોમાં મિત્રો આ વિકસિત થઈ જશે, AI ટેકનોલોજી મિત્રો વિકસિત થશે એટલે આપણે લાયસન્સ કઢાવવું પણ અઘરું બનવાનું છે. ખાસ મોટા સમાચાર છે. અત્યારે ધીરે ધીરે AIનો વિકાસ એટલો પૂરજોશમાં જોવા મળી રહ્યો છે. બધા ડિપાર્ટમેન્ટમાં મિત્રો અત્યારે AI આવી રહ્યું છે. અત્યારે મિત્રો ગુજરાત સરકારનું એવું કહેવું છે કે AI અત્યારે અનેક લોકોની મિત્રો નોકરીઓ છીનવી રહ્યું છે. કેમ કે AI થી બધા કામો ઝડપી થઈ રહ્યા છે અને ખાસ માણસની પણ આની જરૂર પડતી નથી. તો ખાસ મિત્રો અત્યારે આ AI
એટલે એઆઈ મિત્રો એઆઈ દ્વારા અનેક નોકરીઓ છીનવાઈ રહી છે, અનેકનું ભવિષ્ય મિત્રો ડૂબાઈ રહ્યું છે, કેમ કે એઆઈ એટલો ટેકનોલોજી અને એટલું પાવરફુલ છે કે તેમાં બધું કામ ઝડપીથી થઈ શકે છે। તો ખાસ હવે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ પણ માટે તમારે લાગવગ નહીં ચાલે અને સીધો તમારે ટેસ્ટ આપવો પડશે, જેમાં કંઈ પણ ભૂલ જણાશે તો તમને નાપાસ અને બહાર કરવામાં આવશે। તો બસ મિત્રો આજના આ વિડીયોમાં આટલું જ હતું। મળીશું એક નવા વિડીયોની સાથે, ત્યાં સુધી મિત્રો વિડીયોને એક લાઇક કરી ચેનલને મિત્રો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો।